ہیلو، جی آواز آ عباس رہی ہے آپ کو صاحب میری؟ فرمائیے. جی ہاں فرمائیے. جی جی نہیں، میں باہر ہی ہوں، تو میں آپ کو، اگر آپ مجھ سے حوالے وغیرہ مانگیں گے تو نہ مانگیے گا، لیکن میں کچھ بات رکھنا چاہتا ہوں. جی وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بہت کانٹریڈکٹ کرتے ہیں، اور یہ ایک اچھی نشانی نہیں ہے کسی انسان کے لیے، کیونکہ مثلاً یعنی کہ کل پرسوں بات ہو رہی تھی وہ سورہ توبہ کی آیت کے اوپر 9:31 کے اوپر، اور آپ نے کہا دیکھو یہ لکھنے والا جو ہے کیسی عجیب و غریب سی بات کرتا ہے، اور کوئی ڈھنگ جی نہیں ہے لکھنے کا، اس کو کوئی سمجھ نہیں ہے لکھنے کی، بات کو آگے جی پیچھے کر دیتا ہے. لیکن آج آپ جی نے بڑی عجیب و غریب سی بات کی. آپ نے آج ہی وہ جو لکھنے والے کو، جس کو پتہ نہیں ہے کسی چیز کا، بے وقوف ہے، ڈھنگ نہیں ہے، آپ ہاں نے ہاں آج عجیب سی بات کی. آپ نے کہا وہ لکھنے والا ویسے بہت ہوشیار لوگ ہیں، وہ لوگ جو لکھنے والے قرآن کے، ہاں وہ اتنے بھائی ہوشیار ہیں. ہوشیار ہونا. کسی نے پوچھا نا، سنیے آپ ذرا سنیے. دیکھیں میری ایک میری شخص میری ہوشیار ہے میری بات کمپلیٹ لیکن وہ ہونے دیں لکھنے نا. کا ڈھنگ نہیں ہے تو کیا کر میری بات سکتے ہیں کمپلیٹ میرے بھائی. نہیں تو آپ تو یا وہ تو اس میں کانٹرڈکشن کیا ہوا. یا تو وہ بہت سمجھ یا تو وہ نہیں بہت سمجھدار ہے، نہیں یا ہاں وہ بے ہوشیار وقوف ہے، ضرور اپنا ہے. مائنڈ بنائے ہاں نا. بھائی قرآن کے لکھنے والے چالاک ضرور ہیں، لیکن ظاہر بات ہے وہ قرآن تقریری ہے نا. تقریری انداز میں جو ہے یہ سب کچھ ہوتا ہے. اب آپ مجھے اچھا، بتائیے اس آیت کا لفظی ترجمہ کیجئے ذرا. آپ ذرا لفظی ترجمہ کیجئے. نہیں، بات کو گھمائیں نا، بات کو آپ یہ گھمائیں اس نا. پہ نہیں گھمائیں. یہ آیت آپ کے سامنے رکھی ہے نا، اس کا ترجمہ کیجئے. آپ ترجمہ یہ کیجئے. جب آپ کہہ رہے ہیں کہ تقریری ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ بتائیں مجھے، ایکسپلین کریں کیا مطلب ہے آپ کا تقریری کہنے کا. میں آپ کو بتاتا ہوں. میں بتاتا ہوں. دیکھیں قرآن جس وقت قرآن تھا تو کیا لکھا ہوا تھا؟ لکھا ہوا تھا. نہیں، آپ سے میں نے سوال کیا، آپ مجھ سے سوال نہ بیک کریں. میں تو آپ سے میں پوچھ رہا وہی ہوں تو تقریری کہنا کا چاہ رہا ہوں مطلب کیا ہے. نا. تقریر کا مطلب بولنا ہے. ٹھیک ہے، تحریر کا مطلب لکھت ہے. ٹھیک ہے. لکھت اور بول میں یہی فرق ہوتا ہے. یہی فرق ہے. جب آپ بولتے ہیں، مثال کے طور پر جو ہے، جب آپ کچھ بولتے ہیں تو بولنے والا اپنی باتیں جو کہتا ہے اس میں الفاظ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. میں نے اسی وقت یہ ایگزامپل بھی دیا تھا کہ دیکھیں کہ جو ہے وہ آم اور جو ہے جام اور جو ہے امرود، آم جام یا انگور، اور جو ہے وہ جو پیپسی ہے اور لسی اور کھیرا. تو اصل میں معقولات کا جب میں ذکر کر رہا ہوں، یہ کھائی جانے والی چیزوں کا، تو مجھے چاہیے کہ جو ہے آم، امرود اور انگور اور کھیرا ایک ساتھ کہوں، اس کے بعد پیپسی اور لسی کا جو ہے ذکر بعد میں کروں. لیکن چونکہ میں بول رہا ہوں، بولنے میں ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے پہلے 3 الفاظ معقولات کے استعمال کرتا ہے، اس کے بعد 2 مشروبات کے، اس کے بعد جو ہے پھر ایک لفظ چونکہ وہ بھول گیا ہے تو جو ہے وہ ایک لفظ بعد میں جوڑ دیتا ہے. سننے والا ٹھیک سمجھ ہے. جاتا ہے. سمجھ نہیں جاتا ہے. نہیں یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں. اس کو اچھا، کہتے ہیں تقریر. یہ تحریر نہیں ہے. نہیں، آپ سمجھیے میں یہ جی سمجھتا ہوں نا، میں آپ سے واضح کرنا چاہ رہا تھا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، تو آپ سب سننے والوں کو بھی سمجھ آ جائے گی بات. لیکن جی پرابلم یہ ہے کہ جی آپ ہی یہی بات کہتے ہیں کہ جنہوں نے لکھا ہے انہوں نے بڑا سوچ سمجھ کے یہ قرآن کو لکھا ہے، بڑے ہی طریقے سے لوگوں کو میرے بھائی بیوقوف آپ ذرا بنایا سنیے. ہے. آپ ایک بات دوسری بات سے یہ غلط جوڑ عباسیوں رہے نے ہو بڑے، نا. ایک سیکنڈ جی جی سچ والا جی جی، یہ بات میری کرنے جی دے. جو بھی میں بات کر رہا ہوں آپ مجھے بعد میں ریفیوٹ کر سکتے ہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں آپ ہی جی وہی کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے بڑے سوچ سمجھ کے لکھا ہے. اب وہاں پہ تقریری بات نہیں ہوئی نا، وہاں پہ تو انہوں نے سوچ کے سمجھ کے بیٹھ کے بڑا حساب سے بنایا دین اسلام کو، اور ظاہر ہے وہ تقریری بات تو نہیں تھی، کیونکہ میرے بھائی اگر تقریری ہوتی تو وہ سوچ سمجھنا ہوتی. آپ جو جی، ہے کیا کیا بات پہ آپ مجھے ادھر بار سے بار ادھر کاٹ جوڑ دیتے رہے ہیں. ہیں. آپ کی بات نہیں، ہو بات گئی. میں یہ کہہ رہا ہوں بات کہ ہو گئی. آپ کرتے ہیں یہ باتیں، میں نہیں کر رہا. آپ کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے یہ تقریری ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں بڑا سوچ سمجھ کے ہمارے رب نے بڑے سوچ سمجھ کے لوگوں کی گائیڈنس کے لیے نازل کیا ہے. ہم نہیں کہتے تقریری ہے. آپ کہتے ہیں اچھا تقریری ہے، لیکن پھر آپ ہی کہتے ہیں کہ یہ تقریری نہیں ہے. یہ بڑا اچھا سنیے، آپ کی بات ہو گئی یہ تو میں بڑا آپ ہی کو سمجھ سے لکھا گیا ہے. سنیے. اچھا بہت یہ سمجھ کے لکھا کانٹرڈکشن ہے آپ گیا کی ہے نا. بات میں. اچھا سنیے. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ بہت سوچ سمجھ کے لکھا گیا ہے نا. تو یہ آیت جو ہے یہاں سامنے آپ کے رکھی، اس کا ذرا لفظی ترجمہ تو کیجئے. لفظی ترجمہ کیجئے. آپ کو معلوم ہے کہ میں عربی دان نہیں ہوں، میں عربی نہیں جانتا ہوں، لیکن میں عربی اگر دان کی بات نہیں ہے، لیکن آپ عربوں کی جو ہے یہ جو کچھ آپ کے ذہن میں یعنی عربوں کی باتیں بسی ہوئی تو ہے نا. جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو اتنا تو آپ کو علم ہونا چاہیے کہ قرآن کے جو ہے مطلب بیانات کیا ہیں، وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. دیکھیں جی، میرے اتنا آپ تو میں آپ کو فرق علم یہ ہونا ہے، چاہیے. میرے آپ میں یہ فرق یہ ہے کہ آپ کی جو سوچ ہے نا وہ ایک طرح کی، میں معذرت سے کہنا چاہ رہا ہوں، ریسس سوچ ہے. میری سوچ ریسس نہیں ہے. میں کہتا میرے ہوں بھائی عربی. یہ میں ایک قرآن کی سیکنڈ آیت ایک آپ کے سیکنڈ سامنے رکھی ہے. میری اس کا مجھے بات ترجمہ کرنے دیں. کیجیے نا. مجھے بات کرنے دیں فار گاڈ سیک. میں کہتا ہوں عربی ہو، حبشی ہو، کوئی بھی ہو، سچ کہہ رہا ہے میں اس کو فالو کروں گا.
آپ کہتے ہیں کیونکہ وہ عربی ہے تو میں اس کو فالو نہیں کروں گا. یہ نہیں آپ نہیں نہیں، ایسا نہیں کہہ رہا ہوں، ایسا نہیں ایک کہہ رہا ہوں. آپ کی نیشنلسٹ سوچ ہے, نیشنلسٹ. میری نیشنلسٹ سوچ نہیں ہے. ایسا نہیں میں ہے. جو سچ کہے گا میں اس کو فالو کروں گا, وہ عربی ہو یا نہ ہو. That's it. آپ سنیے میں ٹروتھ کو فالو کرتا ہوں. آپ سنیے ذرا, آپ جو ہے کہے جاتے ہیں رکتے نہیں. اب ذرا سنیے عباس صاحب, میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے جو کچھ کہا یہ قرآن کی آیت سامنے رکھی ہے, یا تو آپ پڑھ کے اس کا ترجمہ کیجئے, اگر آپ نہیں کر سکتے تو میں پڑھ کر اس کا ترجمہ کروں گا. کیا کہتے ہیں, آپ پڑھ کے ترجمہ کر سکتے ہیں؟ اگر آپ نہیں کر سکتے تو بول دیں, میں کر کے بتاؤں گا کہ اس آیت میں جو سقم ہے, جو بیماری ہے, جو ضعف ہے, میں آپ کے سامنے رکھوں گا. جی میں نے بھی ابھی میں بیچ میں 5-6 منٹ غائب ہو گیا تھا. یہ کون سی یہ سورہ توبہ کی 31ویں آیت ہے جس کا آپ نے حوالہ مانگا, تو میں نے یہ آیت آپ کے سامنے پیش کر دی. اب آپ اس آیت کو پڑھ کر اس کا لفظی ترجمہ کیجئے, اس میں کیا کہا گیا پڑھیں بتائیے. نہیں آپ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے نا, تو مجھے بولیے, میں کر دوں گا. ٹھیک ہے, میں کروں عباس صاحب, میں کروں. جی پڑھیں. اچھا, اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم. دیکھیے اس کا یہ ہے, انہوں نے بنا لیا ان کے احبار اور رہبان کو ارباب, اللہ کے سوا, اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو رب بنا لیا, اور مسیح ابن مریم. کیا مطلب؟ میں نے تو کیا کئی باری پڑھی ہوئی ہے, لیکن کیا پڑھی آپ؟ بھئی یہ تو قرآن کے جو ہے, یہ قرآن کا متن, میں اس کا ایکچوئل ٹیکسٹ پیش کر رہا ہوں نا, میں ترجمہ نہیں کر رہا ہوں, میں تو ٹیکسٹ پیش کر رہا ہوں. کریں ترجمہ. میں تو لفظی ترجمہ کر رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے احبار اور اپنے علماء اور فقہا کو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے سوا اپنا ارباب بنا لیا, اور مسیح ابن مریم. کیا مطلب کچھ مطلب سمجھ آ رہا؟ اسی لیے تو میں کہہ رہا تھا, انہوں نے اپنے احبار اور رہبان اور مسیح ابن مریم کو اللہ کو چھوڑ کر جو ہے مطلب رب بنا لیا. یہ بات درست ہوتی ہے, یہ دیکھ قرآن, لیکن چونکہ قرآن کا لکھنے والا, جی بولیے کیا ہوا عباس صاحب؟ آپ نے جس آیت کا, جس ورس کا ریفرنس مانگا, میں نے یہ ریفرنس آپ کے سامنے رکھ دیا. جو کچھ میں نے کہا تھا وہی بات میں آج بھی کہہ رہا ہوں. اب آپ جواب دیجیے اس کا. کیا ہو گیا؟ آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی بولیے. جی آ رہی ہے, بات کریں. جی ہاں. اچھا, یہ ایک ہوتا ہے, اسی لیے ہم کہتے ہیں جب ہم نے قرآن یا کوئی بھی کلام پڑھنا ہے نا, اس کو آپ نے انٹر ریلیشن بھی پڑھنا ہے, کہ جو اس کے اندر بات ہو رہی ہے. پورا قرآن ایک ہوتا ہے کانٹیکسٹ ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے انٹرٹیکسچوئل اسٹڈی قرآن کے اندر ہی. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ انداز بیان ہے. اللہ تعالیٰ جس طرح یہ بات کہتا ہے, لیکن وہ بات اگر آپ پوری آیت پڑھیں تو سمجھ آ جائے گی. وہ آخر میں اللہ ہی کی بات ہے. جی سمجھ آ گئی. ہم نے جو گھپلا ہے وہ سامنے رکھ دیا. اب آپ گھپلے کو پردہ نہ ڈالیں. گھپلے کو گھپلا نہیں ہے. اگر آپ واقعی سچ چاہتے ہیں, اگر آپ واقعی سچائی کے طلبگار ہیں, تو اس میں جو الفاظ ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, انہوں نے بنا لیا اپنے علماء اور فقہا کو اللہ کو چھوڑ کر ارباب, اور مسیح ابن مریم. کیا طریقہ ہے اس کو بیڑنگا پن نہیں کہتے؟ نہیں. اگر آپ قرآن سے واقف ہوں گے. میں واقف ہے, ابھی تو کہہ رہا ہوں نا, آپ کے کسی بڑے سے بڑے عالم کو بلا کر میری بات کا رد کروائیے. میری بات, مجھے بات کرنے دینا پلیز. جس طرح میں نے قرآن کو سمجھا ہے, میں نے بھی اس آیت کو پڑھا ہے, اس کی تحقیق کی ہے. دو طریقے سے آپ سمجھیں گے اس قرآن کو. پہلے تو آپ قرآن کے اندر دیکھیں گے, کہیں قرآن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کبھی خدا کہا ہے؟ قرآن نے کہیں نہیں کہا. ہر جگہ ایسا نہیں کہہ رہا ہوں نا. مجھے بات کرنے دیں. آپ کی یہ پرابلم ہے کہ آپ بات کرنے نہیں دیتے ہیں, یہ آپ کی پرابلم. میں نے آپ کی بات پوری سنی ہے, آپ کا پورا مدعا سنا ہے. آپ میرا مدعا کیوں نہیں سننا چاہتے؟ کیوں مجھے ٹوک دیتے ہیں ہر بار جب میں منہ کھولتا ہوں؟
प्लीज अगर आप वाकई सच और हक को जानना चाहते हैं और फैलाना चाहते हैं तो दूसरे की बात रखने को उस हौसला रहें, सुने उसकी बात। अब मैं ये कह रहा हूँ बात कीजिए जी। अच्छा, मैं फजूल बात नहीं कर रहा था, मैं ये कह रहा था कि कुरान में कहीं भी नहीं कहा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है या उनकी इबादत करो, बल्कि इसकी कुरान ने बार बार नफी की है। उनको कहा कि वो अल्लाह के रसूल हैं, वो अल्लाह के नबी हैं, वो खुदा नहीं है, खुदा का कोई बेटा नहीं है। पहली बात तो ये, इसी आयत के अंदर ही आखिर में अल्लाह ताला ने कह दिया कि एक ही इलाह है, उसी की इबादत करो। अगर अल्लाह हजरत ईसा को अपना खुद अरबाब खुदा कह रहा है तो उसकी नफी क्यों कर रहा है? दूसरी बात यह एक अंदाजे बयान होता है। अगर आप सूरह बकरा की आयत नंबर 285 खोलें, आप उसको पढ़ें जरा, 285। मैं इस आयत की बात कर रहा हूं, मुझे पता है कुरान का मकसद क्या, लेकिन इस आयत में जो घपला है इस पर पर्दा ना डालो, जो नहीं सच है घपला, बता दो। नहीं घपला है ना, मैं बता रहा हूँ ना, मोमिनीन के नजदीक जो है बड़े से बड़ी जो है चीज भी घपला नहीं होती, लेकिन जाहिर बात है इसमें इतना बड़ा घपला है, ये कुरान के लिखने वाले का ज़ुर्फ है, उसकी कमजोरी है। अब आप चूंकि कुरान को किसी खालिक कायनात से जोड़ दिया है आपने, आप ये समझते हैं कि खालिक कायनात चूंकि बिल्कुल परफेक्ट है और ये किताब उसकी तरफ से है इसलिए ये भी परफेक्ट है। ये आपका अपना ईमान है, आपका अकीदा है, लेकिन नहीं सच वाला जी, आपके बयानात आपके ईमान की जो है, आपके इस अकीदे की तरदीद कर रहे हैं। सच वाला जी, आप हमेशा साफ बता रहे हैं। आप सुनिए, आप मुझे फिर मुझे टोकते हैं ना, आपने बात कर ली, अब मुझे करने दें। देखिए मैंने आपसे यही अर्ज किया है। देखिए, उन्होंने बना लिया अपने उलमा और फुकहा को अल्लाह के सिवा अरबाब और मसीह इब्न मरियम। अच्छा देखिए, यहाँ जितने लोग इस वक्त जो है लाइव चैट में हैं और तकरीबन 613 लोग जो है इस वक्त सुन रहे हैं, मैं उनसे ये जो है दरख्वास्त करूंगा कि आप जरा बताइए कि मैंने जो कुछ कहा इसमें आपको कुछ बात ढंग की समझ आ रही है? मैं एक बार फिर दोहराता हूँ, उन्होंने बना लिया अपने उलमा और फुकहा को अल्लाह के सिवा अरबाब और मसीह इब्न मरियम। क्या ये अंदाज होता बात करने का? ये अंदाज बात करने का होता है, या ये अंदाज होता है? सुनिए जरा गौर से सुनिए, उन्होंने बना लिया अपने उलमा और फुकहा और मसीह इब्न मरियम को अल्लाह के सिवा अरबाब। ये तरीका होता है, ये होती ढंग की बात। मुझे पता है कुरान का उमूमन जो है जो उसका मैसेज है मुझे मालूम है, लेकिन चूंकि इस आयत में जो कमजोरी है, जो सुकम है, मैं उसको बता रहा हूं। भाई, वमा उमिरू इल्ला लियअबुदू इलाहन वाहिदा ला इलाहा इल्ला हुवा सुब्हानहु अम्मा युश्रिकून। ये बात दुरुस्त है कि कुरान का उमूमी जो है बयान, उमूमी जो है जो उसका जो अकीदा है वो यही है, लेकिन चूंकि यहाँ पर कुरान का लिखने वाला या तो अमदन या सहवन, दोनों में से कोई एक हो सकता है। वो अमदन ये चाहता है कि किसी तरह से ईसा इब्न मरियम को या मसीह इब्न मरियम को कुरान यानी खुदा के जो है बिल्कुल करीब तरीन या फिर जो है उसके हमसर बताए, या तो ये चाहता है या फिर उससे ये गलती हो गई, दोनों में से कोई एक काम हुआ है। अच्छा, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप सूरह बकरा की 285 आयत खोलें, ये से रिलेटेड है। पहले इसको आप देख रहे हैं ना, पहले इसको तो क्लियर करो ना मेरे भाई। आप बोलो कि इसमें ये नहीं है ना, अगर आप वाकई मेरे भाई, मोमिन को कभी कोई समझा सकता है? मोमिन जब तक उसके दिमाग में ईमान है उसको कोई नहीं समझा सकता, कोई समझा नहीं सकता। अब यहाँ पर जितने लोग हैं उन्होंने मुझे सुना है, अब आप मुझे बताइए कि मैंने जो कुछ कहा ये सही है या जो है अब्बास साहब जो कुछ कह रहे हैं वो सही है? आप जरा गौर करें ना। नहीं खैर, वो तो आप लोगों से आपसे ब्रेन वॉश हुए हैं बहुत सारे लोग। ब्रेन वॉश आपसे ज्यादा जो है दुनिया में और कौन हो सकते हैं भाई? मैंने कल ब्रेन वॉश आपसे ज्यादा और कौन हो सकता है भला? कोई मैं समझता हूँ आप अकेले इस काम में सुनिए, आप जरा सुनिए, अगर मैं यहाँ पर इसी वक्त कोई बात गलत कहूँ तो मेरे जो है जितने सुनने वाले हैं मुझे फौरी टोकेंगे, सचवाला जी आप ये गलत कह रहे हैं, बोलेंगे जरूर बोलेंगे, क्योंकि वो सचवाला को फॉलो नहीं कर रहे हैं। सचवाला उनका कोई नबी और रसूल नहीं है, सचवाला की वो इताअत नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ सचवाला अगर सच कहेगा तो वो मेरी बात को कबूल करेंगे, अगर झूठ कहेगा तो उसी वक्त जो है मेरी बात को ठोक देंगे। मैं समझता हूँ आप जैसे जो लोग हैं जो एक तरह की एक चीजों को गलत उलाम कर रहे हैं, गलत उलाम में कुछ है। आप इस आयत को या तो कहें कि इसमें घपला है, या तो आप में हौसला क्यों नहीं है? मैं एक जुमला भी नहीं कंप्लीट करता तो आप बोल देते हैं। मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ, आप मुझे क्यों नहीं बोलने देते? मुझे समझ नहीं आती, आप क्यों घबराए हुए इतने ज्यादा?
तो बात यह है कि आप बातें मत किया करो अब्बास। नहीं तो ये बोलने नहीं ना दे रहे मुझे, जब मैं बात रखना चाहता हूँ फौरन से बीच में बोलते हैं, मैं पूरी बात इनकी सुनता हूँ, ये मेरी बात क्यों नहीं सुनना चाहता। हौसला रखें। अब्बास साहब 1 मिनट रुकिए, आपको आते ही लिया गया है बाकी लोगों को पीछे करके, और फिर आप बोल रहे हैं कि आपको बोलने नहीं देते। किस तरह के फिजूल आरोप लगाते नहीं तो ये लेने का क्या मकसद है, जब मुझे बोलने की इजाजत ही नहीं मिल रही तो लेने का क्या मकसद है? यार इतनी देर से बोल रहे हो तो काम की बात भाई मेरा नहीं यार अमित यार आप लोग गवाह हैं देखना, जब मैं एक जुमला कंप्लीट नहीं होता आप बीच में टोक देते मुझे समझ नहीं आ रही है। मैं ये कहना चाह रहा था कि आप जिस तरह की बातें करते हैं वो सिर्फ बेवकूफ बन सकते हैं, समझदार नहीं बन सकते हैं। समझदार हमेशा आपको कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे, आपको सही करेंगे, आपकी गलत बात को गलत साबित करेंगे इंशाल्लाह वल अजीज। तो बात ये मैं कह रहा हूँ कि ये जो कुरान जब नाजिल हुआ है, सूरह तौबा जब आई है, ये आखिर में आई है, वन ऑफ द लास्ट सूरज। उससे पहले सूरह बकरा आ चुकी हुई थी। सूरह बकरा में ऐसी बात की जा चुकी थी, अगर आप उसको खोलें सूरह बकरा की सूरह नंबर 2 आयत नंबर 285, मैं पढ़ लेता हूँ अगर आप नहीं खोलना चाहते। मैं कुरान जैसा है, पहले इसमें आपको गलती दिख रही है, नहीं है ना गलती नहीं है, क्योंकि जिन पर ये आयत नाजिल हुई थी वो जानते थे अल्लाह तो सुब्हानहू तआला क्या बात कर रहा है, क्योंकि ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का अंदाज़े बयान था। कुरान के लिखने वालों ने लिखा है, लिखने वालों से गलती हो इसकी ताकि मान लो ना यार, गलती को गलती बोलो ना। अगर आप एक सेकंड अब्बास साहब, अगर आप एग्जाम देते हो और इस तरह के सेंटेंस लिखते हो आपका मार्क्स कटते हैं, आपको पता है? भाई मैं कह रहा हूँ अंदाजे बयान एक चीज का होता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला का एक अंदाजे बयान है। बयान का घपला है, हम यही कह रहे हैं, यही तो कह रहे हैं ना। वो नहीं आप कहाँ मानेंगे, आप मोमिन कहाँ मानेंगे? मोमिन नहीं मानते। मोमिन का काम ईमान लाना है, मोमिन का अकल से, इल्म से, दलील से, सबूत से उनका क्या सरोकार? कोई सरोकार नहीं। जिन पे ये बात नाजिल हुई है, जिन पे ये बात नाजिल हुई है, कोई सबूत नहीं यार किस पे नाजिल हुई है। सहाबा पे और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बातें ना करें मेरे भाई, ये आपके हुजूर को कुरान नहीं अब्बास साहब, ये आयत आप लेके जाएं आपके स्कूल में, सच वाला जी, आप अपनी प्राइमरी स्कूल में जहाँ पढ़े थे वहाँ ये आयत लेके जाएं और अपने टीचर को पूछें कि मैं इस तरह का सेंटेंस लिखा हूँ, ये सही है गलत है, और वो करेक्ट करके दे देगा आपको। भाई मैं आपको कुरान बता रहा हूँ कि कुरान किस तरह लिखा गया, आप कह रहे हैं प्राइमरी स्कूल जाएं, कैसी बात कर रहे हैं यार आप? तो ये प्राइमरी स्कूल का टीचर ही मैं बोल रहा हूँ, आपको रद्द कर देगा इस आयत को। आप अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते हैं, आप लॉजिक और रीजनिंग का इस्तेमाल नहीं करते। दिमाग ही का तो इस्तेमाल करके हम इस कल्ट से बाहर आए ना। दिमाग कुरान तो हम, अरे मेरे भाई आप कैसी बातें करें, दिमाग ही का तो इस्तेमाल करके हम इस कल्ट के बाहर निकले हैं। और मैं इसी दिमाग का इस्तेमाल करके जो कर रहे हैं इस्तेमाल, और क्या मैं भी इसी दिमाग का इस्तेमाल करके, मेरे भाई आप कहाँ इस्तेमाल करेंगे दिमाग को? आपको दिमाग से इस्तेमाल करने से रोका जाता है। मेरा ईमान है, मेरा ईमान तो पुख्ता होता है, जितनी बार मैं कुरान और सुन्नत को पढ़ता हूँ पुख्ता से पुख्ता होता जाता है। भाई जाहिर आप क्या बात कर रहे हैं? ताले डालकर आप पढ़ते रहेंगे तो पुख्ता ही होगा ना। तालों के बाद जो है ताले जंग आलूद हो जाते हैं, और क्या होता है। बहरहाल आप मुझे कहने नहीं दे रहे, जो मैं अपना मुद्दा रखना चाह रहा हूँ आपको बोलने नहीं दे रहे। दिया ना, आपने कह दिया जो है, नहीं कहा, कहाँ बताइए, कहाँ? जो सुनने वाले हैं उनको पता लगना चाहिए कि अंदाजे बयान कुरान का इस तरह ही है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इससे पहले सूरह बकरा नाजिल हो चुकी थी और 285 में ये कहानी आपकी मनगढ़ंत है ना। मेरे सामने कुरान है, मैं जाहिर बात कुरान जैसा है उसी की बात करूंगा। आपके साथ आप ना माने आप ये साबित करेंगे। भाई कुरान मेरे हाथ में है इस वक्त, वही कुरान आपके हाथ में, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं ये पहले आया था, ये बाद में आया था। भाई इस तरह की आप अपने ईमान की हद तक बनाते रहे ना। कुरान ये पहले आया था, ये बाद में आया था, ये कहानियां आपके साथ हैं, नहीं है। आप कहानियां समझते हैं, आप साबित करेंगे कुरान नाजिल नहीं हुआ, फिर इतनी बड़ी बात करें, साबित करें। तो मेरे भाई कुरान लिखा गया, नाजिल कहाँ हुआ? क्या सबूत है आपके पास नाजिल हुआ? आप साबित करें कि नाजिल नहीं हुआ, जो इतनी बड़ी बात है। भाई नाजिल किस पे हुआ? आप साबित करो ना, किस पे हुआ नाजिल? ये नाजिल होता क्या है, किस पे नाजिल हुआ बताइए। कुरान नाजिल हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, ये आप सवाल को ट्विस्ट कर दिया आपने। सवाल कुरान नाजिल हुआ कि नहीं हुआ? मेरे भाई कुरान नाजिल हुआ कहाँ, किस पे हुआ? ये नाजिल होना किसे कहते हैं? नहीं, पहले सवाल का भी जवाब ले लेना, पहले सवाल का जवाब ले लें। आपने कहा कुरान नाजिल नहीं हुआ, आपने ये कहा, ठीक है? आपने, मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ, कुरान जो है आप कह रहे हैं कि नाजिल हुआ, तो मुझे ये पहले बताइए कि नाजिल होने का मतलब क्या है आपके नजदीक? क्या मतलब है?
क्या माना है उसके? आपको नाजिल होने का भी नहीं मालूम है तो जाहिर बात है मेरे नजदीक जो है नाजिल होने का ऊपर से नीचे की तरफ उतरना, मेरे नजदीक ऊपर से जो है या तो बारिश के कतरे गिरते हैं या फिर जो है परिंदों के बीट उनका गू गिरता है, और इसके अलावा कुछ ऊपर से नहीं गिरता। अब आप हमारे ऊपर से गिरती हैं, हमारे खालिक की तरफ से। भाई आपका खालिक ऊपर रहता है, आपका खालिक ऊपर रहता है, ऊपर बैठा हुआ है। वो हमारे साथ 2022 में जी रहे हो और इतनी दकियानूस, इतनी फरसूदा बातें हैं। आप जो है अपने आप को जरा सोचें, आईने के सामने ठहर कर आप सोचें कि आप क्या कह रहे हैं। आपकी हर बात ऊपर रहता है और इस किताब को आप खालिक कायनात से जोड़ रहे हो। मेरे नजदीक ये ब्लास्फेमी है। ऐसी भोंडी किताब का खालिक कायनात से जोड़ देना, मेरे नजदीक आप दरअसल खालिक कायनात की ब्लास्फेमी कर रहे हो। ब्लास्फेमी हमारे रब्बुल, ये कुरान रब्बुल आलमीन की तरफ से नाज़िल हुआ। ये किसी रब्बुल आलमीन की तरफ से नहीं है, इसको घड़ने वालों ने, लिखने वालों ने लिखा और हमारे मत्थे मारा। ये किसी खालिक कायनात का कलाम हरगिज नहीं हो सकता, हरगिज नहीं। आप उसकी तौहीन न करें उसकी तौहीन। अच्छा, आपको बातें करनी आती हैं, ऐसे गप्पे मारी जा रहे हैं बजाय किसी दलील के। मैं आपको दूसरे बातें सदियों से कर रहे हो, तो मैं अगर माकूलियात की बात करूं तो क्या गलत कर रहा हूं बताइए। आप हमेशा कहते हैं खालिक कायनात से जोड़ रहे हो, इतनी भोंडी किताब। जी खालिक कायनात से जोड़ रहा हूं। मेरे नजदीक आप जो है ब्लास्फीमर हो। सचवाला जी, असल में ये सवाब कमाने आया है, हमारा वक्त जाया करने के लिए, और इसका कोई काम नहीं है। जो है अपनी अकीदों की बातें लेकर ये भाई ये कब तक यार जो है, ये दुनिया बदल चुकी है ऑलरेडी। सच वाला जी, आप हमेशा बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं और जब भी मैं आपको आगे सही करता हूँ आपको जोश चढ़ जाता है। आपको हर बारी मैंने आपको सही किया। मैं ये कह रहा हूँ कि इस भोंडी किताब को खालिक कायनात से जोड़ना दरअसल खालिक कायनात की ब्लास्फेमी है। भाई ऐसी जहालत वाली बात का मैं क्या जवाब दूं? ऐसी जहालत वाली आपकी बात का मैं क्या जवाब दूं? मैं वही तो कह रहा हूँ ना, ऐसी भोंडी किताब, इतनी बेतुकी किताब। कुरान में एक कोई ताल्लुक है खालिक कायनात से नहीं है। कुरान मैं आपको चैलेंज करता हूँ कुरान के एक लॉजिक की बात कुरान में हासिल किताब, और यह कह रहे हैं कि ये किसी खालिक कायनात का कलाम है। अरे यार, आप जरा सोचो क्या कह रहे हो आखिर। ये आपके ज़हन के फतूर है, मैं इनका इलाज तो नहीं कर सकता। आपने आंखें बंद की हैं। इलाज तो जो है मोमिनीन का कोई इलाज नहीं हो सकता। ये बात आपने आंखें बंद की हैं और कह रहे हैं मुझे सूरज नजर नहीं आ रहा। मैं आपका ज्वाइन करने का, अब नेक्स्ट टाइम आप आए तो होमवर्क कंप्लीट करके लाएं। पीछे कौन सा होमवर्क मेरे भाई? मैं जाहिलों से होमवर्क क्या बात कर रहे हैं यार? मैं जाहिलों से बिल्कुल अपने पे